नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે વ્યાકરણમાં કે સંજ્ઞા દેખીશું। તો સંજ્ઞાના આપણે દેખતા પહેલા આપણે એની વ્યાખ્યા દેખીશું। તો સંજ્ઞા એટલે શું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, પશુ, બરાબર કે કોઈ પણના ગુણ, અવસ્થા, સ્થિતિ એ બધાના ભાવ દર્શાવે એને શું કહેવાય? સંજ્ઞા કહેવાય। હવે સંજ્ઞાના કેટલા પ્રકાર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સંજ્ઞાના 5 પ્રકાર છે। એમાં આપણે પહેલું દેખીએ કે જાતિવાચક સંજ્ઞા। तो जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा આપણે देखता पहला એની વ્યાખ્યા દેખીશું કે જાતિવાચક સંજ્ઞા એટલે શું કે જાતિવાચક સંજ્ઞા એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ, પશુ કે પક્ષી કે કોઈ પણ સ્થાનનો ઉલ્લેખ નથી કરતા પણ આખી સમગ્ર જાતિનો ઉલ્લેખ કરે એને શું કહેવાય? જાતિવાચક સંજ્ञा। આપણે ઉદાહરણ देखिए કે उसने बैल बेच दिया। तो बैल શું થયું કે જાતિ થઈ। એમાં આપણે બેલ ખાસા આપણે રીતે દેખી શકીએ છીએ, બરાબર। તો બેલને આપણે શું કહીએ? જાતિવાચક। હવે બેલનો કોઈ નામનો ઉલ્લેખ થયો હોત તો વ્યક્તિવાચક થઈ જાત, પણ આ બેલ એટલે શું થાય કે જાતિવાચક। दूसरा उदाहरण देखिए कि चित्रकारने युक्ति की। હવે चित्रकार શું થયું કે જાતિ બતાવી કહેવાય। આપણે કોઈ નામનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય, બરાબર, કે મોહન चित्रकार, बराबर, तो ये व्यक्तिवाचक थाय, बराबर, पण अहींया चित्रकार तो समग्र चित्रकार होई सके, बराबर। तो एना जातिनो उल्लेख करेलो छे એટલે अहींया शुं थयुं? चित्रकार ए जातिवाचक थयुं। विद्यार्थी मित्रों, आगे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। હવે व्यक्तिवाचक संज्ञा આપણે પહેલા એની વ્યાખ્યા દેખીશું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય, બરાબર, કે કોઈ પણ સ્થાન હોય તો એનો ઉલ્લેખ કરે એને શું કહેવાય? व्यक्तिवाचक संज्ञा। આપણે देखिए कि એના ઉદાહરણ કે શાંતા બહાદુર લડકી थी। तो અહીંયા કે શાંતા, તો શાંતા એક નામનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, વ્યક્તિના નામનો, તો અહીંયા શું થયું કહેવાય? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए कि चेतक अनोखा घोड़ा था। तो અહીંયા એક ઘોડાનો નામનો ઉલ્લેખ ચેતકમાં થયેલો છે એટલે કે અહીંયા પણ નામનો ઉલ્લેખ થયેલો છે, તો આ શું થઈ કહેવાય? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે સંજ્ઞામાં ભાવવાચક સંજ્ઞા દેખીશું। ભાવવાચક સંજ્ઞાને પહેલાં આપણે વ્યાખ્યા સમજશું। તો ભાવવાચક સંજ્ઞા એટલે શું? તો કે જે મનના ભાવ હોય, મનની ઈચ્છાઓ હોય, પછી આપણા જે ગુણ બતાવે, આપણી સ્થિતિ બતાવે, આપણી અવસ્થા બતાવે એને શું કહેવાય? ભાવવાચક સંજ્ઞા। હવે આપણે જે ભાવવાચક સંજ્ઞાના ઉદાહરણ પણ દેખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો देखिए कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो अहिंसा जे अहिंसा, तो अहिंसा क्या है? तो अहिंसा भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखिए कि हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता क्या है? तो विनम्रता ये अपना मनना भाव बताया है, बराबर। तो विनम्रता शू थयुं? भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए क्षमा वीरों का आभूषण है। तो क्षमा यानी के अहींया के जे आपणे क्षमा, तो एक आपणे जे मननो भाव बताव्यो छे, तो क्षमा ए शुं थशे? भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। हवे समूहवाचक संज्ञा एटले शुं? तो कोईपण प्राणी होय, कोईपण वस्तु होय, बराबर, तो एकनो उल्लेख ना कर्यो होय, समग्र वस्तुनो समूहनो उल्लेख करे एने शुं कहेवाय? समूहवाचक संज्ञा। तो उदाहरण देखिए कि सभा, सम्मेलन, मेला, दल, झुंड, राशि, मंडल आदि। હવે આ બધું શું છે કે સમૂહ છે। જેમ કે તમે દેખો કોઈ સભા દેખશો, બરાબર, તો ખાસા બધા લોકો દેખવા મળશે। કોઈ ચાવીઓનો ગુચ્છો દેખો, બરાબર, તો ખાસું એક સમૂહ દેખવા મળશે। તો અહીંયા કે કોઈ ઝુંડ દેખો, બરાબર, તો અહીંયા કોઈ પણ વસ્તુ સમૂહમાં, જથ્થામાં દેખવા મળે એને શું કહેવાય? સમૂહવાચક સંજ્ઞા। તો બાजार में बहुत भीड़ है। तो भीड़ શું થયું? સમૂહવાચક, કેમ કે ભીડમાં ખાસા બધા જે લોકો હોય છે એટલે કે સમૂહવાચક। हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया। तो इधर पे क्या होगा कि दल यानी कि जे अहींया के जे पण वस्तुनो जे एक समूह होय एने शुं कहेवाय? दल कहेवाय, बराबर। तो अहींया के हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया। जे दल एटले के एक
कोई पण आपणे तमे देखो कि कोई क्रिकेट टीम होय बराबर, तो एमां एक जूथ मूक्युं होय, एनुं एक दल होय बराबर, एने शुं कहेवाय दल कहेवाय बराबर। तो एक समूह होय एने शुं कहेवाय के समूहवाचक संज्ञा। आगे देखिए, यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है। तो गुच्छा क्या हुआ के समूहवाचक, के जेमां के खासी बधी चाबियोनो समूह होय एने शुं कहेवाय समूहवाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा देखेंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञानी पहला आपणे व्याख्या देखीए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा एटले शुं? तो कोईपण के कोईपण वस्तु बताई होय, खावा पीवानी वस्तु बताई होय, कोईपण धातु बताई होय, एने शुं कहेवाय द्रव्यवाचक संज्ञा बराबर। तो आज आपणे द्रव्यवाचकना उदाहरण पण देखीशुं विद्यार्थी मित्रों। तो देखिए के तो अहींया के जे द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचकमां शुं शुं आई शके? तो पाणी, दूध, दही, घी, मक्खन, सोना, चांदी, एटले कि खावा पीवानी वस्तुओं अने धातुओं पण आवी शके। तो आपणे उदाहरण देखिए कि यह स्वच्छ पानी है। तो पानी क्या हुआ? तो यहाँ पानी शुं थयुं? तो पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा थई। तो लड़का दूध पीता है। तो दूध शुं थयुं? एक द्रव्यवाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे विशेषण। तो विशेषण देखता पहला आपणे एनी व्याख्या देखीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए कि जे पण कोईपण शब्द बतावे अने शब्दनी संज्ञा के सर्वनाम एनी विशेषता बतावे एने शुं कहेवाय विशेषण। के आपणे जे शब्द होय ए शब्दमां आपणे संज्ञा के सर्वनाम आपेलुं होय अने पछी एनी विशेषता बतावे एने शुं कहेवाय विशेषण। तो उदाहरण देखिए, वह बहादुर है। तो वह शुं थयुं? सर्वनाम बराबर। वह शुं छे? सर्वनाम। अने बहादुर ए शुं बताव्युं? एनी विशेषता। तो एने शुं कहेवाय विशेषण। उसका कंठ मधुर है। उसका शुं थयुं? सर्वनाम बराबर। हवे उसकाना जग्याए संज्ञा पण लई शके कि मोहन का कंठ मधुर है बराबर। तो ये संज्ञा बतावे कि सर्वनाम बतावे अने पछी एनी विशेषता बतावे एने शुं कहेवाय विशेषण। तो अहींया मधुर ए शुं बताव्युं? विशेषण। एनुं जे विशेषण एटले के जे एनी विशेषता बतावे एने शुं कहेवाय विशेषण। तो विशेषण ना કેટલા પ્રકાર છે? વિશેષણના 4 પ્રકાર છે। એમાં આપણે પહેલું देखिए કે ગુણવાચક વિશેષણ। હવે ગુણવાચક વિશેષણ, તો ગુણવાચક વિશેષણમાં આપણે પહેલા વ્યાખ્યા देखिए કે ગુણવાચક વિશેષણ એટલે શું? કે કોઈ પણ વ્યક્તિના કે દોષ, ગુણ, રંગ, રૂપ, આકાર, દશા, સ્થિતિ આ બધા ભાવો બતાવે એને શું કહેવાય? ગુણવાચક વિશેષણ। હવે ગુણવાચક વિશેષણના આપણે ઉદાહરણ देखिए કે अच्छा लड़का। तो आज बाळक ने बराबर के अच्छा એટલે કે સારો છોકરો બરાબર, તો એના ગુણ બતાયા। લંબા કદ, એનું કદ કેવું છે? લાંબુ બરાબર। તો એના શું બતાયા? ગુણ બતાયા। હવે ગુણમાં આપણે ગમે તે એવું નહીં કે એના સારા જ બધા ગુણ બતાવે બરાબર, કે કાલા લડકા, गोरा लड़का, तो ये रीते पण कही शकाय, पण एना गुण बताया कहेवाय। उसकी नाक लंबी है बराबर। तो आ रीते तो एना जे कोई पण गुण के अवगुण बराबर तो ये बतावामां आवे एने शुं कहेवाय? गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण। हवे संख्यावाचक विशेषण એટલે કોઈપણમાં આપણે જ્યારે સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય 1 2 3 4 5 એવો સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરે એને શું કહેવાય? સંખ્યાવાચક વિશેષણ। તો देखिए इसका उदाहरण दो आंखें, એમાં શું કર્યું છે? બે આંખો એટલે કે બે નો ઉલ્લેખ કરેલો છે બરાબર, સંખ્યાનો ઉલ્લેખ થયો તો આ શું કહેવાય? સંખ્યાવાચક વિશેષણ। दूसरा उदाहरण देखिए चार लड़के, तो शू थयुं? आमां चार नो उल्लेख कर्यो बराबर। तो चार लड़के, तो अहींया शुं बताईश? चार नी संख्या बताई, तो अहींया शुं कहेवाय? संख्यावाचक विशेषण। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण
જે સંખ્યા બતાવે એને શું કહેવાય? પરિમાણવાચક વિશેષણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફિર સે દેખીએ તો જે વિશેષણ છે તો વિશેષણની જે સંજ્ઞા બતાવે અને સંજ્ઞા જે આપણાને વજન તોલ ને માપ કરીને સંખ્યા બતાવે એને શું કહેવાય? પરિમાણવાચક વિશેષણ. તો અહીંયા જો ઉદાહરણ કે 2 લીટર તેલ. હવે તમને એમ થતું હશે કે આપણે જે સંખ્યાવાચક વિશેષણ દેખાડીએ, બરાબર, તો સંખ્યાવાચક વિશેષણમાં આપણે સંખ્યા દેખતા હતા 2, 3, 4, 5. હવે આ પરિમાણવાચકમાં પણ સંખ્યા આવે છે, બરાબર, પણ સંખ્યા આવે પણ કેવી સંખ્યા આવે કે જે વજન તોલ માપ કરીને સંખ્યા બતાવે તો એ પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય. એટલી સંખ્યા બતાવવામાં આવે તો સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. એ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પરિમાણવાચક વિશેષણમાં કે જે પણ સંખ્યા બતાવે છે એ વજન તોલ અને માપ કરીને સંખ્યા બતાવે એને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય. નકર કે જે એકલી સંખ્યા બતાવે એને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય. તો અહીંયા દેખીએ કે 2 લીટર તેલ. તો અહીંયા જે માપ કરીને આપણે જે માપ્યું આવે છે એનાથી 2 લીટર તો 2 સંખ્યા થઈ, બરાબર, પણ લીટરનો ઉલ્લેખ થયો છે તો શું થયું? પરિમાણવાચક વિશેષણ. આગળ દેખીએ 5 મીટર કપડાં. અહીંયા પણ મીટરથી માપ્યું છે. 5 છે, બરાબર, પણ 5માં શું થઈ ગયું? મીટર. તો મીટર એ શું થઈ ગયું? પરિમાણવાચક વિશેષણ. એમાં શું કર્યું છે? વજન તોલ ને માપ કરીને જે પણ સંખ્યા બતાવવામાં આવે એને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ કે પરિમાણવાચક અને સંખ્યાવાચક એક જેવું જ લાગશે તમને, પણ તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે જેમાં વજન તોલ ને માપ કરીને સંખ્યા બતાવે એને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ દેખીએ સાર્વનામિક વિશેષણ. માં જે ચોથો મુદ્દો છે કે સાર્વનામિક વિશેષણ. હવે જે સાર્વનામિક વિશેષણ એટલે કે જે તમને ખબર છે કે સર્વનામ એટલે કે યહ, વહ, વે નામની જગ્યાએ જે શબ્દ વપરાતો હોય, બરાબર, એને સર્વનામ કહેવાય. બરાબર, તો અહીંયા સાર્વનામિક વિશેષણ એટલે કે જે પણ સર્વનામમાં એની સંજ્ઞાની કે જે સંજ્ઞાની પહેલા આવીને એની વિશેષતા બતાવે એને શું કહેવાય? સાર્વનામિક વિશેષણ. જેમ કે દેખો कि वह पेड़ आम का है, तो वह શું થયું કહેવાય? એ સર્વનામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે ને પછી એનો જે એની વિશેષતા બતાવી છે, બરાબર. दूसरा उदाहरण देखिए यह कमरा नया है, बराबर. तो यह શું થયું? સર્વનામ બતાવ્યું, બરાબર, ને એની વિશેષતા કે કમરા નયા है. તો અહીંયા શું બતાવી? સાર્વ કે એની વિશેષતા બતાવી. એટલે કે સંજ્ઞા છે જે સંજ્ઞાની પહેલા જે આવીને જે એની વિશેષતા બતાવે એને શું કહેવાય? સાર્વનામિક વિશેષણ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ક્રિયા કે કાલ વ્યાકરણની રીતિ કે ક્રિયા કે કાલ. તો હવે કાલ, ક્રિયા કે કાલ એમાં આપણે પહેલા દેખીશું કાલની વ્યાખ્યા. હવે કાલ એટલે શું? કે કાલ યાની કે જે સમયને શું કહેવાય? કાલ, બરાબર. તો કે જે પણ આપણે કોઈ પણ ઘટના થાય છે, કોઈ પણ ક્રિયા થાય છે તો એને શું કહેવાય? કાલ, બરાબર. તો એ કોઈ પણ ઘટના કે ક્રિયા તો એ કોઈ પણ સમયમાં થાય છે, બરાબર. તો એ સમયને શું કહેવાય? કાલ કહેવાય. તો આપણે જે કાલના ઉદાહરણ દેખીએ કે કિશોર કલ પાવાગઢ ગયા. તો અહીંયા જે ક્રિયા થઈ કે જે પણ ઘટના થઈ, બરાબર, તો કલ એટલે એ શું બતાવ્યું? આપણાને સમય બતાવ્યો કે કાલે જ થઈ છે આ ક્રિયા. પછી લડકી ઈ સમય પढ़ રહી है, તો જે છોકરી છે બાર, બરાબર, તો એ છોકરી અત્યારે વાંચી રહી છે તો એની પણ એક જે સમયની ક્રિયા બતાવી છે. તો કાલ એટલે સમય. હવે આપણે દેખીશું કે જે કાલના કેટલા પ્રકાર છે. તો કાલના 3 પ્રકાર છે: વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે દેખીશું વર્તમાન કાળ. હવે વર્તમાન કાળ એટલે શું? પહેલા એની વ્યાખ્યા દેખીએ કે જે ક્રિયા ચાલી રહી છે, હાલ ક્રિયા થઈ રહી છે એને કઈ ક્રિયા કહેવાય? વર્તમાન કાળ કી ક્રિયા. એ તો
કહેવાય, બરાબર। એમાં જે કે અપૂર્ણ એટલે કે જે ક્રિયા ચાલુ છે પણ એ અપૂર્ણ એટલે કે પૂરી બતાવતા ના હોય તો એને અપૂર્ણ વર્તમાન કાળની ક્રિયા કહેવાય। અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એટલે કે જે ક્રિયા તમને વર્તમાન કાળમાં એટલે કે જે ક્રિયા ચાલુ જ છે પણ પૂરી બતાવે છે, પૂર્ણ બતાવે છે તો એને પૂર્ણ वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्रिया के काल में भूतकाल देखेंगे। तो भूतकाल देखने से पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। तो भूतकाल એટલે શું કે જે ક્રિયા बीती गયેલા સમયમાં થઈ ચૂકી છે, બરાબર, તો એ ક્રિયાને શું કહેવાય? ભૂતકાલ की क्रिया है। तो આપણે ઉદાહરણ देखिए કે उन्होंने आम खाए। હવે જેને કે અહીંયા કે આમ ખાઈ લીધા છે, બરાબર, તો આ ક્રિયા શેમાં ગણાય? ભૂતકાળમાં। તો દાદીજીને કહાની સુનાઈ थी। હવે જે દાદીજીએ કહાની સંભળાઈ દીધી છે તો એ પહેલા સમયમાં સંભળાઈ દીધી છે એટલે આ ક્રિયા કઈ કહેવાય? ભૂતકાળની ક્રિયા। હવે જે ભૂતકાળની ક્રિયા છે તો ભૂતકાળની જે ક્રિયાના પાછા 3 પ્રકાર છે કે સામાન્ય ભૂતકાળ, અપૂર્ણ ભૂતકાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળ। એટલે સામાન્ય ભૂતકાળ એટલે શું કે જે ક્રિયા बीती ગયેલા સમયમાં થઈ ચૂકી છે એને સામાન્ય ભૂતકાળની ક્રિયા કહેવાય છે। હવે એમાં અપૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે કે જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં થઈ ચૂકી છે પણ અપૂર્ણ એટલે એ ક્રિયાને આપણને પૂરી દેખાતા ના હોય તો એને શું કહેવાય? અપૂર્ણ ભૂતકાળની ક્રિયા। હવે પૂર્ણ ભૂતકાળ, તો પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં થઈ ચૂકી છે પણ પૂર્ણ એટલે કે પૂરી બતાવે છે, જે ભૂતકાળમાં થઈ ચૂકી છે ક્રિયા પણ પૂરી આપણને બતાવે છે ક્રિયા, એવી ક્રિયાને આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળની ક્રિયા કહી શકીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, आगे देखिए ભવિષ્યકાળ। હવે જે ભવિષ્યકાળ તો કે જે ક્રિયા હવે થવાની છે, બરાબર, કે જે ક્રિયા હવે થવાની હોય એ ક્રિયાને આપણે શું કહેવાય? ભવિષ્યકાળ की क्रिया है। હવે એમાં આપણે ઉદાહરણ देखिए કે નીરજ ગીત સુનાએગા। હવે જે નીરજ, તો નીરજ જે ગીત સંભળાવવાનો છે પણ હવે સંભળાવવાનો છે કે જે સંભળાવતો નથી કે સંભળાઈ ચૂક્યો નથી, બરાબર, એ હવે સંભળાવવાનો છે તો એ શું કહેવાય? ભવિષ્યકાળની ક્રિયા। જે હવે થવાની હોય ક્રિયાને એને શું કહેવાય? ભવિષ્યકાળની ક્રિયા। आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, हम राष्ट्रगीत गाएंगे। तो અહીંયા જે રાષ્ટ્રગીત ગાવાનું કહે છે, બરાબર, પણ હજી એ રાષ્ટ્રગીત હવે ગાવાના છે એટલે એ ક્રિયા શેમાં ગઈ? કે ભવિષ્યકાળમાં। હવે જે સમય આવશે એમાં એ રાષ્ટ્રગીત ગાવાના છે એટલે આ જે ક્રિયા થાય, બરાબર, કે જે વીતી ગયેલા સમયમાં નથી બતાવતા કે જે થતી ક્રિયા નથી બતાવતા પણ જે હવે થવાની છે, બરાબર, તો એ ક્રિયાને શું કહેવાય? ભવિષ્યકાળની ક્રિયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભવિષ્યકાળની ક્રિયાના પાછા 3 પ્રકાર છે કે સામાન્ય ભવિષ્યકાળ, અપૂર્ણ ભવિષ્યકાળ અને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ। હવે જે સામાન્ય ભવિષ્યકાળ તો જે ક્રિયા હવે થવાની હોય એને શું કહેવાય? સામાન્ય ભવિષ્યકાળની ક્રિયા। હવે અપૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, બરાબર, તો જે ક્રિયા હવે થવાની છે પણ એ ક્રિયા આપણાને અપૂર્ણ એટલે પૂરી બતાવતા ના હોય તો એ ક્રિયાને શું કહેવાય? અપૂર્ણ ભવિષ્યકાળની ક્રિયા। હવે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ કે જે ક્રિયા હવે થવાની છે પણ પૂરી આપણને જે ક્રિયા આપણને પૂરી બતાવે છે તો એને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળની ક્રિયા કહેવાય, बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ से हमारा जो काल परिवर्तन है तो यहाँ से पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે व्याकरणમાં शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला की क्रम इस प्रकार है। तो હવે જે શબ્દકોશ આવે છે આપણે, બરાબર, તો આપણે શબ્દકોશ આજે શીખીશું કે શબ્દકોશ કઈ રીતે ગોઠવવા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જેમ કે કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવીએ છીએ, બરાબર, પણ એની પહેલાં આપણે સ્વર લેવાના છે પછી વ્યંજન લેવાના છે। તો બને ત્યાં સુધી કે જ્યારે પણ કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવે ત્યારે પહેલાં આપણે સ્વર લઈશું। સ્વરમાં આપણે બરાબર કે બરાબર પહેલાં કે અનુસ્વારવાળો પછી પછી આ ઈ, બરાબર, તો આ રીતે પહેલાં આપણે સ્વર લઈશું। સ્વર લીધા પછી કે જેટલા કદાચ જે પણ સ્વર આવી જાય એમાંથી તો પહેલાં એનો જ આપણે લેવાના અને પછી આપણે વ્યંજન લઈશું। વ્યંજનમાં જે ક પછી ક્ષત્રિયનો શ આવે, બરાબર,
આપણાને જે આપણે કક્કો લખીએ તો ક્ષત્રિયનો જે શ આવે છે એ જ્યારે જે કક્કાવારીના અંતમાં આવે છે, બરાબર. જ્યારે અહીંયા કે આપણે કક્કાવારીમાં આપણે જ્યારે ગોઠવીએ છીએ ત્યારે ક્ષત્રિયનો શ ક પછી આવે છે. તો એ રીતે આપણે આ રીતે કક્કાવારી પ્રમાણે આ રીતે જ દેખવાનું કક્કો, બરાબર. અને કે જે જ બરાબર ત પછી ત્ર આવે છે, બરાબર. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર. તો આ રીતે આપણે જે કક્કા પ્રમાણે ગોઠવીએ, બરાબર. તો જે આપણે કનો આપણે ક્રમ ગોઠવવો હોય તો પહેલા અનુસ્વાર વાળો જે ઉપર જે અનુસ્વાર વાળો જે ક હોય એ લઈશું, પછી ક આવશે, પછી કા આવશે, કી, પછી રસોઈ વાળી કી, પછી દીર્ઘઈ વાળી કી. તો આ બધું થોડું ધ્યાન રાખીને આપણે કરવા કે જે શબ્દકોશના ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. ને એમાં કક્કો જે આ કે પહેલા આપણે સ્વર જ લેવાના છે અને પછી વ્યંજન લેવાના છે. તો આ રીતે આપણે કક્કાવારી જે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ દેખીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ. હવે સમાનાર્થી શબ્દ એટલે શું કે એક જ વ્યક્તિના જે અન્ય નામ હોય એને શું કહેવાય? સમાનાર્થી શબ્દ. એક જ વસ્તુ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે એકના જે અન્ય નામ બતાવે એને શું કહેવાય? સમાનાર્થી શબ્દ. હવે ધારો કે તમે વિચાર કરો કે ઘરમાં કે તમારે અહીંયા તમારું નામ વિશ્વા છે, બરાબર. અને ઘરે તમને અન્ય નામથી બોલાવે, ગોપી, લાલી, બરાબર. તો એ તમારું શું કહેવાય? સમાનાર્થી શબ્દ. તો અહીંયા આપણે એક જ વ્યક્તિના જે અન્ય નામ હોય એને સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય. તો એ ઉદાહરણ દેખીએ કે આકાશ. તો આકાશને આપણે બીજા કયા નામેથી બોલાવી શકીએ? તો નભ, ગગન, એ રીતે પણ કહી શકીએ છીએ. दूसरा उदाहरण देखिए सूर्य. तो सूर्य ने આપણે કયા નામેથી બોલાવી શકીએ છીએ? તો રવિ, ભાનુ, આદિત્ય. તો આવા એમના જે કે સૂર્ય તો એમના જે અન્ય નામ પણ છે. તો એક જ વ્યક્તિના જે અન્ય નામ હોય એને શું કહેવાય? સમાનાર્થી શબ્દ. એને સમાનાર્થીને આપણે પર્યાયવાચી શબ્દ પણ કહી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ દેખીએ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. હવે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે શું કે એકબીજાથી ઉલટો અર્થ સૂચિત કરે એને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કહેવાય. એનું ઉદાહરણ દેખીએ કે સચ તો જૂઠ, આખું એનું વિરુદ્ધ બોલીએ આપણે, બરાબર. ઉજાલા તો અંધેરા, ધરતી તો આકાશ, લડકા તો લડકી. તો આ રીતે આપણે વિપરીત કે એનો ઉલટો અર્થ સૂચિત કરે એને શું કહેવાય? વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વ્યાકરણમાં લિંગ દેખીશું. તો લિંગના બે પ્રકાર છે, પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ. તો આપણે પહેલા પુલ્લિંગની વ્યાખ્યા જોઈશું. તો કે જે પદમાં પુરુષ જાતિનો બોધ થાય એને શું કહેવાય? પુલ્લિંગ. તો હવે દેખો કે પુલ્લિંગ એટલે કે જેમ કે એના ઉદાહરણ દેખો કે ચૂહા, કબૂતર, બેલ, બરાબર. તો આ પુરુષ જાતિનો બોધ થાય છે તો એને શું કહેવાય? પુલ્લિંગ. आगे देखिए कि स्त्रीलिंग. હવે સ્ત્રીલિંગમાં તો આપણે સ્ત્રીલિંગની વ્યાખ્યા દેખીએ કે જે પદમાં સ્ત્રી જાતિનો બોધ થાય એને શું કહેવાય? સ્ત્રીલિંગ. તો એમાં આપણે ઉદાહરણ દેખીએ કે કબૂતરી, ચૂહિયા, ગાય, બરાબર. તો આ સ્ત્રી જાતિનો બોધ થાય છે તો એને શું કહેવાય? સ્ત્રીલિંગ. તો આપણે ઉદાહરણ દેખીએ કે દેવ. તો હવે આ દેવ, તો દેવ શું છે? પુલ્લિંગ. અને આપણે એને શું કરવાનું છે? સ્ત્રીલિંગમાં ફેરવવાનું છે. તો દેવનું શું થઈ જશે? દેવી. કુમાર તો કુમારી. આપણે જે પુલ્લિંગ છે એને આપણે સ્ત્રીલિંગમાં ફેરવીએ તો કુમારનું શું થઈ જશે? कुमारी. तो विद्यार्थी मित्रों अब हम वचन देखेंगे. तो वचन देखता पहला આપણે જે એની વ્યાખ્યા દેખીશું કે વચનમાં આપણે એક વચન અને બહુવચનની વ્યાખ્યા દેખીશું. એમાં એક વચન દેખીએ આપણે કે જે પણ પદમાં બરાબર કે એક વસ્તુનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો એને શું કહેવાય? એક વચન કહેવાય. બરાબર કે એક જ પ્રાણી કે એક જ પદાર્થનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો એને શું કહેવાય? એક વચન કહેવાય. હવે બહુવચનની વ્યાખ્યા દેખીએ કે બહુવચન એટલે શું કે જે પણ પદમાં આપણે એકથી વધારે
વસ્તુનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય કે કોઈ પદાર્થનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય એકથી વધારે તો એને શું કહેવાય? બહુવચન. તો હવે આપણે એના ઉદાહરણ દેખીશું કે લડકા તો લડકે. તો અહીંયા લડકા તો એક જ છોકરાની વાત કરી છે અને લડકે એટલે ખાસા બધા છોકરા, એનું બહુવચન કરી કાઢ્યું આપણે. પછી રૂપૈયા તો રૂપૈયે. તો અહીંયા રૂપૈયા તો એક જ રૂપિયાની વાત કરી છે, જ્યારે રૂપૈયે એટલે ખાસા પૈસાની વાત કરવામાં આવી છે. તો એકથી જ્યારે વધારે કહેવામાં આવે ત્યારે એકનું આપણે બહુવચન કર્યું કહેવાય. તો સંજ્ઞા દેખીએ. તો અહીંયા સંજ્ઞા એટલે શું કે કોઈ પણ આપણે કોઈ વ્યક્તિ હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય, કોઈ સ્થાન બતાવ્યું હોય, કોઈ જગ્યા બતાવી હોય, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? સંજ્ઞા. હવે સંજ્ઞામાં આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામનો ઉલ્લેખ કરે, પશુનો ઉલ્લેખ કરે, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? સંજ્ઞા કહેવાય. તો અહીંયા આપણે કે એની ભાવ બતાવે, એની અવસ્થા બતાવે, તો આ બધું શેમાં આવે? સંજ્ઞામાં આવે. હવે આપણે દેખીએ કે સર્વનામ. હવે સર્વનામ देखिए કે સર્વનામને देखता પહેલા આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ કે સર્વનામ એટલે શું કે જે પણ સંજ્ઞા હોય, બરાબર, સંજ્ઞાના સ્થાને જે શબ્દ આવે એને શું કહેવાય? સર્વનામ. સર્વનામ એટલે કે જે સંજ્ઞા એટલે શું? વ્યક્તિનું નામ, પશુનું નામ, પક્ષીનું નામ, કોઈ વસ્તુ, કોઈ સ્થાનનું નામ, આ બધું આવે, બરાબર, એને હટાઈને જે શબ્દ આવે એને શું કહેવાય? સર્વનામ. એટલે સર્વનામ એટલે યહ, વહ, વે એવા શબ્દ મૂકે, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? સર્વનામ. હવે એનું ઉદાહરણ દેખીએ કે સૈનિક બોલે સૈનિક લડેંગે. તો અહીંયા સૈનિક બોલે સૈનિક, તો આ સૈનિક શું છે? સંજ્ઞા છે, નામનો નામ આવ્યું, બરાબર, તો આ આપણે સર્વનામ થતું નથી. હવે જો સૈનિક બોલે હમ લડેંગે, એટલે અહીંયા હમ શું થયું? એ સર્વનામ. અહીંયા સંજ્ઞાને હટાઈ ને જે શબ્દ આવ્યો એટલે કે આ સર્વનામ કહેવાય. આ સંજ્ઞા છે તો આ સંજ્ઞાને હટાઈ દીધો અને આ શબ્દ આવ્યો એટલે આને શું કહેવાય? સર્વનામ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વ્યાકરણ દેખીશું. તો વ્યાકરણમાં સર્વનામ, તો સર્વનામની વ્યાખ્યા આપણે દેખી હતી. હવે આપણે દેખીશું કે સર્વનામના કેટલા પ્રકાર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વનામના 6 પ્રકાર છે. એમાં નિશ્ચયવાચક સર્વનામ. તો નિશ્ચયવાચક સર્વનામ એટલે શું? કોઈ પણ વસ્તુનો કે કોઈ પણ વસ્તુ છે તો એને પાસ અને દૂરનો બોધ ચોક્કસ કરાવે એને શું કહેવાય? નિશ્ચયવાચક સર્વનામ. તો આપણે ઉદાહરણ દેખીએ. વહ શ્યામ કા મિત્ર હે. તો અહીંયા ચોક્કસ ધારણા આપી છે કે વહ એટલે કે એ શ્યામનો જ મિત્ર છે. તો એ જે પાસ અને દૂરની વસ્તુનો ચોક્કસ બોધ કરાવે, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? નિશ્ચયવાચક સર્વનામ. आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम. હવે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ પાસ કે દૂરની વસ્તુનો બોધ ના કરાવે એને શું કહેવાય? અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ. तो देखो उदाहरण कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा है. पेड़ के नीचे એટલે હવે કોઈ એટલે ગમે તે હોઈ શકે, એનું નિશ્ચિત બોધ નથી કરાય કે આ જ વ્યક્તિ ઊભો છે, એટલે આ શું થઈ કહેવાય? અનિશ્ચિત. તો કોઈ પણ વસ્તુ પાસ કે દૂરની વસ્તુનો બોધ ના કરાવે એને શું કહેવાય? અનિશ્ચિતવાચક સર્વનામ. आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम. હવે જે પણ કે પદમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, બરાબર, કે જેના વિશે કોઈ પણ જે સર્વનામ છે, બરાબર, તો એના વિશે પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો એને શું કહેવાય? પ્રશ્નવાચક સર્વનામ. હવે જો કે તુમને इसे क्या दिया, બરાબર, તો અહીંયા આપણે શું કર્યું છે? પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ત્યાંથી, બરાબર, તો આને શું કહેવાય? પ્રશ્નવાચક સર્વનામ. आगे देखिए कि निजवाचक सर्वनाम એટલે કે અમુક જે અમુક સર્વનામ તો કે પોતાના માટે વાપરવામાં આવે એને શું કહેવાય? નિજવાચક સર્વનામ. એટલે કે પોતાના માટે જે ઉપયોગ થતા હોય એવા સર્વનામને નિજવાચક સર્વનામ કહેવાય છે. તો મેં સ્વયં ચલા જાઉંગા. તો સ્વયં એ શું થયું? પોતાના માટે વાપરવામાં આવતો શબ્દ એને શું કહેવાય? નિજવાચક સર્વનામ. તો
तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो શું થશે? स्वयं। बराबर। तो स्वयं એ શું થશે? નિજવાચક સર્વનામ। आगे देखिए संबंधवाचक સર્વનામ। હવે જે વાક્યમાં બંને વચ્ચે સંબંધ બતાવે એને શું કહેવાય? સંબંધવાચક સર્વનામ। વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ देखिए कि जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। હવે જેવું કરશે એવું ભરશે એટલે આ બંને વચ્ચે શું બતાવ્યો? સંબંધ બતાવ્યો। તો આને શું કહેવાય? સંબંધવાચક સર્વનામ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે સર્વનામમાં જે આપણે 5 પ્રકાર શીખી ગયા તે આપણે છઠ્ઠો પ્રકાર દેખીશું કે પુરુષવાચક સર્વનામ। હવે આ જે પુરુષવાચક સર્વનામ છે તો એમાંય પાછા 3 પ્રકાર છે કે એમાં ઉત્તમ પુરુષ, મધ્યમ પુરુષ અને અન્ય પુરુષ। તો એમાં ઉત્તમ પુરુષ એટલે કે જ્યારે બોલનાર વ્યક્તિ સામે કે જે પણ સર્વનામનો ઉપયોગ કરે એને શું કહેવાય? ઉત્તમ પુરુષ સર્વનામ। જેમ કે દેખો કે મેં, હમ। તો નામના જગ્યાએ એટલે કે સંજ્ઞાની જગ્યાએ જે સર્વનામ એટલે કે મેં, હમ એવા શબ્દ વાપરે એને શું કહેવાય? ઉત્તમ પુરુષ સર્વનામ। હવે દેખો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે મધ્યમ પુરુષ સર્વનામ। હવે કે જે વ્યક્તિ કે સામેલા વ્યક્તિ માટે કે જે શબ્દ વાપરે એને શું કહેવાય? મધ્યમ પુરુષ સર્વનામ। તો એમાં દેખો કે તું, તું, આ એટલે સામેલા વ્યક્તિને આપણે નામના બદલે તું, આ બરાબર કહીને બોલાવીએ તો એને શું કહેવાય? મધ્યમ પુરુષ સર્વનામ। હવે દેખીએ અન્ય પુરુષ સર્વનામ કે તો જ્યારે વ્યક્તિ બીજા સામસામી વાતો કરી રહ્યા છે અને બીજો જ કોઈ વ્યક્તિ આવે છે અને એના માટે શબ્દ વાપરવામાં આવે એને શું કહેવાય? અન્ય પુરુષ સર્વનામ। જેમ કે વહ, વે, યહ એવા શબ્દ આપણે વાપરીએ એને શું કહેવાય? અન્ય પુરુષ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે દેખીશું ઉપસ્વર જે આગલા વિડીયોમાં આપણે દેખી જ ગયા છે। બરાબર। તો આ નવો આપણો જે 8મા ધોરણમાં આપણે ઉપસ્વર્ગ આવે છે, પ્રત્યયન આવે છે। બરાબર। તો તમારે આગલા વિડીયોમાં આપણે દેખી જ ગયા છે તેમ છતાં ફરીથી તમને એકવાર દેખો કે જ્યારે પણ કે ઉપસ્વર્ગ એટલે કે શબ્દની આગળ કે શબ્દની પહેલાં એક શબ્દ આવીને એક નવો શબ્દ બને એને શું કહેવાય? ઉપસ્વર કહેવાય છે। જેમ કે દેખો કે અહીંયા તમને જ્ઞાન આપેલો છે શબ્દ। બરાબર। તો આપણે પહેલાં એક શું નવો શબ્દ મૂક્યો? વી મૂક્યો। બરાબર। અને પછી નવો શબ્દ કયો થયો? વિજ્ઞાન। એટલે જ્ઞાનની આગળ એક નવો શબ્દ મૂકીને એક નવો શબ્દ થાય એને શું કહેવાય? વિજ્ઞાન। હવે જો હાજર શબ્દ આપેલો છે તમને। બરાબર। હવે એમાં આપણે એક શબ્દ મૂક્યો ઘેર। બરાબર। એનાથી નવો શબ્દ શું થયો? ગેરહાજરી। એટલે ઉપસ્વર્ગ એટલે કે શબ્દની પહેલા એક શબ્દ આવે અને એક નવો શબ્દ બને એને શું કહેવાય? ઉપસ્વર કહેવાય। હવે પ્રત્યય જુઓ કે શબ્દના અંતમાં જે શબ્દ લાગીને એક નવો એક અક્ષર એક નવો શબ્દ કે શબ્દનો સમૂહ બને એને શું કહેવાય? પ્રત્યય કહેવાય। ધારો કે અહીંયા તમે દેખો કે માનવ આપેલું છે તમને। હવે એની પાછળ આપણે શું લગાવવાનું છે? તા। તો માનવતા અને નવો શબ્દ થયો માનવ।